नमस्कार जय जगन्नाथ। आज गोटे सुंदर वीडियो सहित आपण मानक पाई तो आज हूँ अगस्ट 30 तारीख बुधवार गम्हा पूर्णिमा। आज गम्हा पूर्णिमा लगी गोटे सुंदर वीडियो पठे देखु ये कार्यक्रम चली कार्यक्रम आ कहार नुहे जहाँ गम्हा पूर्णिमा उत्सव पालन करा जाए से महादेव बलभद्र देवंकर तो से बलभद्र जन्म पाई आम गाँव गोटे सुंदर बड़ आकार विशालकाय बलभद्र माटी तैयारी हुअन्ति तो से दृश्य तो ये दृश्य आम ओडिशार आउ को जगार एत बड़ विशालकाय माटीर मूर्ति न थाए तो केवल आमरी गाँव अनुष्ठित हुए जाजपुर लक्ष्मणपुर ग्राम तो सुंदर बड़ माटी मूर्ति ताको आमे तीन चारि भाई आमे प्रस्तुत करथाउ तेणुक आमर से बेसी मुख्य हाथ मोर थाए कारण ताको आर्ट करवा ताको संपूर्ण कला रूप दबा आम दी तीन भाई थाए तो सुंदर भाव देखु माटी काम चली बलभद्रंकर प्रथमे माटी देहरे पड़े माटी पड़ी कि माटी सब इाड़ सियाड़ू खोलाई आसिक पड़ी कि फ्रेम तैयारी हुए फ्रेम तैयारी सैला परे तापर ताको पालिश करा जाए बाड़ा हुए माटी को बाड़ा है कि पूरा प्लेन करा जाए प्लेन करा है ताको फ्रेम छांच तैयारी सैला परे तापर से छांच को आस्ते 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 गोटे लेप दि जाए जोटा कि दोमाटिया कहती दोमाटिया लेप दि जाए तो दोमाटिया लेप जो हुए तो से किसी गोबर आ किसी माटी को पानी रे चकुटी तार किसी मिश्रण तैयारी हुए और से मिश्रण को आम लेपन कर बॉडी उपरे जो बॉडी की दोमाटिया बोली कह जाए तो सुंदर भाव आरंभ रु शेष पर्यंत देखिए तो निहाती भल लगे एंडिंग मोमेंट रूप प्रकृत ही बलभद्रंकर मुखमंडल बलभद्रंकर समान आकृति मुखमंडल देखा पाइपर अति सुंदर लगे आमर यही ग्रामर कार्यक्रम लक्ष्मणपुर अनुष्ठित हुए तो सुंदर बलभद्रंकर ये माटी मूर्ति प्रतिमा विशालकाय बोधे ये ओडिशार आउ कौट न थाए ओडिशार प्रथम बड़ माटी मूर्ति बलभद्र जीव बोली आमे कहि थाउ एवं यह बहुत बड़ निहाती आडंबर यार लंब तो समस्त ग्रामवासी भोगराग आनती फूल आनती धूप दीप नैवेद्य सबकि आसिकी ये जगह पर बहुत आडंबर सहित ये पर्व ये पूजा पालन करा जाए बलभद्र पूजा जहाँकि आज रोहिणी पुत्र जहाँ कहती रोहिणी पुत्र ये कहुए से गोमाता रोहिणी पेटर जात होते बोली रोहिणी पुत्र कहुए जो यशोदा सही पार नथिले गर्भपात कर देथिले तो सेतबेले से गुहाल घरे थिबारु से गुहाल घर पाखरे रोहिणी नामक एक गोमाता थिले से रोहिणी नामक गोमाता पेट को चली जाइथिले तो बलभद्र जन्म होता रोहिणी से ना दिया रोहिणी पुत्र तो महाबलवान महाशक्तिशाली लगी आज सब चाषी मानक पई भी बड़ पर्व बड़ पूजा सब चाषी मानकर कारण लंगल ईशधारी लंगलधारी थे तो लंगल चिन्ह हाथ बॉडी रे थिबारु से कृषक मानकर भी अति प्रिय भी बड़ पर्व बड़ पूजा बलभद्र तो बर्तमान काम चलती देखंतु सर्प तैयारी है तो मस्तक नाग थांती तो मस्तक नाग थी मस्तक भी सर्प तैयारी कराउची सुंदर सर्प सुंदर नाग तो नाग सर्प कर्म परे परे बॉडीर मुरुज काम आरंभ हम आकृति सृष्टि करा जो मुखमंडल आकृति तो निश्चय आरंभ शेष पर देखिए जानीपर एक विशालकाय मूर्ति विशालकाय रूप तैयारी करा जाए ये गोटे जगह केवल आमे देखिया भितर अन्य जगह को जगह है ना आज पर्यंत ओडिशार बड़ विशाल माटीर बलभद्र तो देखंतु बर्तमान ये नागर काम चलती नाग पर
ନାଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଲେପନ ସରୁ ସରୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ମୂର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖମଣ୍ଡଳର ମୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଆକୃତି ତାହା ଦର୍ଶାଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଖରା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଟିକେ ଛାଇରେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମୋତେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଯେତିକି କଳା ଆର୍ଟ କାମ ଉପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଏ। ତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମାଟି ପକାନ୍ତି, ମାଟି ଗାଣ୍ଡି କରନ୍ତି, ମାଟି ହଣାମରା କରନ୍ତି, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କାମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ। ତ ତା ଭିତରେ ବି କଳା ସଂସ୍କୃତି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିକି ମୁରୁଜ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁରୁଜ 5-6-7 ପ୍ରକାର ମୁରୁଜ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ। ତ ମୁରୁଜ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁରୁଜ କାମ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁରୁଜ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଧବଳ ମୁଖ ବୋଲି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତ ଧବଳ ମୁରୁଜ ଆସିକି ପଡ଼େ। ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ତ ଆଖି ଏବଂ ଓଠ ନାକ ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ୟାଙ୍କ ବିଶାଳକାୟ ରୂପରେଖ। ନାଗ ତିଆରି ସରିଯାଇଛି। ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ବି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ିର କାମ ଚାଲିଲା। ମୁଖମଣ୍ଡଳଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ବଡ଼ିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ମୁରୁଜ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଏଣ୍ଡିଂ ହେବ। ଆପଣ ଶେଷ ପଳକୁ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ରୂପରେଖ କେତେ ନିଖୁଣ କାମ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଆଖିର ଆକୃତି। ତ ମୁରୁଜ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଡ଼ିସାରିଲା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ସୁନ୍ଦର ଆଖିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଆଖି। ତ ଏ ଆଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ତ ନିହାତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଏବଂ ପାଟି ନାକର କୁଣ୍ଡଳ ତିଆରି ସରିଲା ପରେ ତାକୁ କେମିତି ଅଲଗା ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ କରାଯିବ। ନାଲି ଏବଂ ଧଳା କଳା ତିନିଟାଙ୍କ ରଙ୍ଗରେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଶୋଭା କେମିତି ଦିଶୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲି। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଶାଳକାୟ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଶାଳକାୟ ଏବେ ରୂପରେଖ ଦେବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ତ ତାହା ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନା ନା ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଭଗବାନଙ୍କ ତ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କରି ମାରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ପଳେଇଲି। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ହିଁ ଏସବୁ କାମ ହେଇଥାଏ। ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଆମ ଗାଁରେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି, ମାଟିର ଏତେ ବଡ଼ ଦେବତା। ଯାହା ହେଉ ଆମ ଗାଁ ଗର୍ବିତ, ଆମେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଟାକୁ ବଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ବଳଭଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତ ଆମ ବେଳେ ବି ଆମେ ନିଜେ କରୁଛୁ। ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ପରେ ବି ଆମ ପିଢ଼ି ଛୁଆମାନଙ୍କର ବି ଏଇ କର୍ମ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଶାଳକାୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠେଇ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖିନୁ, ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଆଶା ବି ଅଛି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ବୋଲି ବି ଆଶା ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା ବି ଚାଲିଛି। ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଝଟକୁଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୁରୁଜରେ ଦେହ, ହାତ ଏବଂ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନାଙ୍କର, ବଡ଼ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ, ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ତ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର, ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜେ ବି କେଉଁଠାରେ ଦେଖିନାହୁଁ,
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତ ମାଟିର ବଡ଼ ପିଣ୍ଡ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଦେବ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା ପାଠ ବି ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବେଲପତ୍ର, ମନ୍ଦାର, ତରାଟ, କସ୍ତୁରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲରେ ସଜ୍ଜିତ କରାହେଉଛି। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି। ବଡ଼ବାପା, ନନା, କକାଙ୍କର, ବଡ଼ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତର ସଜ୍ଜିତ ଏହି ବଳଦେବ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ କରିଛି। ଆଜି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନ, ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ରୋହିଣୀ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଆନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସାକ୍ଷାତ ବଳଦେବ ଜୀଉ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଉ ଏଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ କାମ ସରିଲା ପରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦର୍ଶନରେ ବାହାରୁ 8-10 ଜଣ କକା ଭାଇ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳ କେମିତି ଝଟକୁଛି ବଳଦେବଙ୍କର। ତ ସଜ୍ଜିତ ଏତେ ବଡ଼ ମାଟି ପିଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରୋହିତ ପୂଜା କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ବାପା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ନିହାତି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ତ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଏତେ ବଡ଼ ମାଟିପିଣ୍ଡ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଦର୍ଶନ ବି କରିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଅଣ୍ଡରା ବାଛୁରୀ, କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ତାଙ୍କ ପେଟର ଏପଟ ସେପଟ ନାଭି ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏଣ୍ଡିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ। ତ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବାଛୁରୀଟି ନାଭି ମଧ୍ୟରେ ବସିକି ରହିଛି ବହୁତ ସମୟ, ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏମିତି ଲୀଳା ଲାଗିଲା। ବାଛୁରୀ ତାଙ୍କ ପେଟ ଉପରେ ଶୋଇକି ରହିଲା। ତ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ବେଲପତ୍ର ସଜ୍ଜିତ ପଞ୍ଚକବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଞ୍ଚନ ଚାଲିଛି ଶୁଦ୍ଧ ପାଇଁ, ମାଟିପିଣ୍ଡ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ। ବୁଟିଆ କକା ଏହାକୁ ଛିଞ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବିଶାଳକାୟ। ଆମେ ଉପରୁ ଏହି ଫଟୋକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲୁ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥି, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ନଜରରେ ନିହାତି ପଡ଼ିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ଭଲ ପାଇବା ସେତିକି ଦେବେ। ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ଦିନ ଆସେ। ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସହିତ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବାଛୁରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଅଣ୍ଡରା ବାଛୁରୀ। ତ ଏଇ ଅଣ୍ଡରା ବାଛୁରୀ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଭି ଉପରେ କେମିତି ଏପଟ ସେପଟ 3 ଥର ଡେଇଁକି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା, ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ନାଭି ଉପରେ ସିଏ ଶୋଇ ରହିଥିଲା ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପରେ, ଏଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପରେ ସେ ବାଛୁରୀ ଆସିକି ନିହାତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଭି ଉପରେ ଏପଟ ସେପଟ 3 ଥର ଡେଇଁବ। ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରା ବାଛୁରୀ, କଅଁଳା ବାଛୁରୀ କି ଡିଆଁଯାଏ ଯେ ସେ ହଳଧର। ବଳଦେବ ହଳଧର ପାଇଁ ଅଣ୍ଡରା ବାଛୁରୀ ବଳଦ ରୂପରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଛୋଟ କଅଁଳା ବାଛୁରୀ କି ବ୍ରତ ନ ହେଇଥିବା ବାଛୁରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ।
ତେଣୁକରି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅପାର କୃପାରୁ ସେ ଆସିକି କେମିତି ନାଭିରେ ବସି ରହିଥିଲା ଅନେକ ସମୟ ଧରି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଅପାର ଲୀଳା ତାଙ୍କର ଏହି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବହୁତ ସମୟ ବସି ରହିଥିଲା। ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଛୁରୀଟି କେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ଡେଇଁବ। 3 ଥର ବେଳକୁ ବିଦା କଲାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ନାଭି ଉପରେ ଶୋଇ ରହିବ। ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଛୁରୀଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାଭି ଉପରେ ଏପଟ ସେପଟ 3 ଥର ଡେଉଁଛି। 3 ଥର ଡେଇଁବା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ଡେଇଁବା। ତ ତାକୁ ବାଛୁରୀ କେମିତି ବସି ରହିବ ଏଣ୍ଡିଂ ମୋମେଣ୍ଟ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସିକି ରହିଛି। ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଜୟ ବଳଦେବ ଜୀଉ। ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଦେଖିକି। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ପୂଜା ପାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବସି ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପେଟ ଉପରେ। ତ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଆମ ଗାଁରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ମାଟିର ବଡ଼ ପିଣ୍ଡ, ମାଟିର ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଦେବ ଜୀଉ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଉ ନ ଦେଖିଥିଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ ବିଶାଳକାୟ ବଳଭଦ୍ର ମାଟି ଉପରେ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି କେବଳ ଆମରି ଯାଜପୁର ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ଗ୍ରାମରେ। ତ ନିହାତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସି ରହିଛି ବାଛୁରୀଟି। ତ ଅନେକ ସମୟ ବସିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରୁ ସେ ଯାଇଥିଲା। ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଲାଷ୍ଟକୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କୁଦେଇକି ସେ ବିଦା ହେବ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫସଲ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଫସଲ ଶୁଭମୟ ହେଉ। କୃଷକମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଚାଷରେ ବଳଦେବ ହଳଧର ଲଙ୍ଗଳଧାରୀ। ତ ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଷ ଶୁଭମୟ ହେଉ ଏହି କାମନା କରି ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେୟାର କଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଳଦେବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ